लजिक च्याप्टरमा कन्जङ्सन र डिसजङ्सन नेगेसन यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको लास्ट लेक्चरमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ, त्यसको ट्रुथ टेबल पनि बनाएको थिएँ। अब छ कन्डिसनल। आज कन्डिसनलको डिस्कसन गर्छु, कस्तो टाइपको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई कन्डिसनल भन्ने गरिन्छ। सो धेरैजसो थियोरम्स र प्रब्लम्स हुन्छ कन्डिसनल फर्ममा। सो अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अफ द फर्म if P then Q is a conditional, a compound statement of the form if P then Q is called a conditional. Symbolically, we write if P then Q as P implies Q. This is called conditional, where P and Q are two statements. The statement P is called hypothesis. A statement P is called hypothesis, or antecedent, Q is conclusion or consequent. सो P implies Q को फर्ममा जुनसुकै कन्डिसनलमा लेख्न मिल्छ। इङ्ग्लिसमा पनि कन्डिसनल सेन्टेन्सेसहरू युज हुन्छ, तर म्याथमा वी युज कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स। P एन्ड Q दिज आर टु स्टेटमेन्ट्स। इफ P देन Q ले यदि कम्बाइन गरेको हो भने that is called conditional statement. Most of the theorems are given in this form. Take some examples of conditional statement. Let P represent the statement P represent the statement 5 is a positive integer. So this is true statement, and Q represents the statement five is greater than 0. So this is also true statement. Then by using these two statements form a conditional. P implies Q represents the compound statement.
If 5 is a positive integer, then 5 is greater than 0. Both statements are true and we are making the conditional. यदि 5 पोजिटिभ इन्टिजर हो भने 5 0 भन्दा ग्रेटर हुन्छ. सो कंडिशनल इज ट्रू. स्टेटमेंट पी र क्यू ट्रू छ भने इफ पी देन क्यू पनि यो एक्जाम्पलबाट के देखाएको छु, दिस कंडिशनल इज अल्सो ट्रू. Make truth table for the conditional P implies Q. In this example, 5 is a positive integer. This is true statement. 5 is greater than 0. This is also true statement. If 5 is positive integer, then 5 is greater than 0. This is also true. So if hypothesis is true and conclusion is true, then the conditional is true. So in how many ways we can take two different statements? We can take P true, Q false, P false, Q true, P true, Q false, and both false. In different ways we can take the statements P and Q. Suppose P represents the statement 5 minus 5 is a positive integer. Minus 5 is a positive integer. This is false statement. Minus 5 positive integer भन्नु false statement हो. And minus 5 is less than 0. This is true statement. Suppose P represents minus 5 is a positive integer and Q represents minus 5 is less than 0, then this is true statement. So P is true, P is false, Q is true. And then form the conditional P implies Q. P implies Q represents the statement if minus 5 is a positive integer, then minus 5 is less than 0. के minus 5 less than 0 हुनलाई minus 5 लाई positive integer हुनुपर्छ. Conclusion is true. Hypothesis is false. Then what we conclude from the conditional? We conclude that this conditional is true. हाइपोथेसिस फल्स भए पनि यदि कन्क्लुजन ट्रू छ त्यो कंडिशनल हुन्छ ट्रू. अब यसको प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्दा पनि कतिपय स्टुडेन्टले स्टार्टिङमा त्यति राम्रो डेली उसको रुटिन पनि हुँदैन. मैले लास्ट लेक्चरमा बताएको थिएँ, तर उसको रिजल्ट राम्रो छ, एक्सेलेन्ट छ. त्यसले डे को सट्टा नाइटमै बढी पढिरहेछ, त रिजल्ट राम्रो छ. उसको ह्याबिट त्यति प्रोपर छैन, युजुअल छैन, त्यो नराम्रो ह्याबिट छ. तैपनि यदि उसको रिजल्ट राम्रो छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ, उसको ठीक छ रिजल्ट, बेटर छ रिजल्ट, त्यो भन्न मिल्छ. मिन्स कंडिशनल इज ट्रू. इफ हाइपोथेसिस इज फल्स, इभन देन द कन्क्लुजन इज ट्रू, देन दैट कंडिशनल इज ट्रू. अब यस्तो पोसिबल हुँदैन. ह्याबिट यदि नराम्रो छ भने रिजल्ट राम्रो हुने पोसिबिलिटी कम छ. त यस्तो ट्रूलाई ब्याकवर्सली ट्रू भन्ने गरिन्छ. यो पोसिबल छैन. यदि भयो भने के भयो भने सच कंडिशनल इज कॉल्ड ट्रू. टेक थर्ड एग्जाम्पल. 5 is a positive integer. This is true statement. 5 is less than 0. This is false statement. Hypothesis is true and conclusion is false. Then the conditional, if 5 is a positive integer, then 5 is less than 0. 5 यदि positive integer छ भने 5 हुन्छ less than 0. So this conditional is false. Hypothesis true छ तर conclusion false हो.
जसले गर्दा यो कन्डिसनल फल्स हुन्छ। अब मानौ यो स्टुडेन्ट राम्रो छ, रेगुलर उठिरहेछ, सबै टाइमली उसको डेली रुटिन पनि एभ्री डे उसको रुटिन प्रोपर छ, करेक्ट छ, तै पनि उसको रिजल्ट राम्रो छैन, त के त्यसलाई ठिक भन्न सकिन्छ? त्यो ठिक हुन सक्दैन। त हाइपोथेसिस ट्रु हो तर कन्क्लुजन फल्स हो, देन द कन्डिसनल इज फल्स। यहाँ 5 पोजिटिभ इन्टिजर छ तर 5 हो लेस देन 0। पोजिटिभ इन्टिजर भएर कसरी लेस देन 0 हुन्छ? सो दिस इज फल्स conditional. Take another example in which both statements P and Q we take false. -5 is a positive integer. Suppose P represents this statement. So this is false statement. -5 is greater than 0. This is also false statement. Both statements are taken false and using them form a conditional. Then P implies Q represents the compound statement. If -5 is a positive integer, then -5 is greater than 0. -5 positive integer भएको भए -5 हुन्थ्यो greater than 0. So what we conclude by this conditional? -5 positive integer भएको भए -5 हुन्थ्यो greater than 0. Hypothesis is false. Conclusion is false. Then what will be the conditional? True or false? Think. Hypothesis false, conclusion false. This is an example. Then we are making a conditional. What will be the conditional? Whether true or false? Conditional will be true. फल्स हाइपोथेसिसले यदि फल्स रिजल्ट आएको हो भने त्यो प्रोसिजरमा कुनै रङ छैन. दिस इज दैट कंडिशनल इज ट्रू. यसको इक्जाम्पल यस्तो हेर्न सक्छ. मानौ तिमीलाई यस्तो सर्टेन प्लेसमा पुग्नु पर्ने हो हैन, काठमाडौँबाट मानौ बानेश्वरबाट रत्न पार्क पुग्नु पर्ने हो. अब बानेश्वरबाट रत्न पार्क पुग्नु पर्ने वे को गाडी, त्यो रुटको गाडी नलिएर त्यसको अपोजिट रुटमा जाने गाडी यदि बस्यो भने के भयो भने रुट रङ छ, त्यसकारण पुग्ने डेस्टिनेसन पनि रङ हुन्छ. यदि रङ रुटको गाडीले गर्दा रङ डेस्टिनेसनमा पुगेको हो भने के त्यो हुनु नराम्रो हो? त्यो त हुन्छ नै. त्यो हुन्छ नै, किनभने यदि सिलेक्सन रङ भएछ जसले गर्दा कन्क्लुजन रङ भएको छ, देन सच ह्यापनिङ इज ट्रू. त्यस्तै मानव तिमीले नपढेर कुनै स्टुडेन्टले त्यसको नराम्रो रिजल्ट आएको हो भने त्यो हुनु त नेचुरल हो. यदि पढेन भने नराम्रो रिजल्ट त हुन्छ नै. यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यो हुनु भएको त्यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन. त्यसको लागि त के हुनुपर्छ? राम्ररी रेगुलर पढेको हुनुपर्छ. यदि हाइपोथेसिस फल्स हो जसले गर्दा कन्क्लुजन फल्स भएको छ, त दिस कन्डिसनल इज ट्रू. त्यस्तो कतिपय थ्योरीमा हामीले प्रुफ गर्ने क्वेशनमा के गर्ने गर्छौं? त्यो प्रुफ गर्दा जुन प्रुफ गर्नुपर्ने हो त्यसको निगेसनलाई मान्ने गरिन्छ, जसले गर्दा त्यो रिजल्ट नभएर प्रुफ गर्ने रिजल्टको निगेसन आउँछ. यसको पनि त्यो मानेको भए के हुन्थ्यो? त्यो रिजल्ट पनि करेक्ट प्रुफ हुन्थ्यो. यसरी पनि प्रुफ गर्ने गरिन्छ. सो कन्डिसनलको लागि ट्रुथ टेबल अघिल्लो इक्जाम्पलको हेल्पबाट यसको ट्रुथ टेबल यसरी लेख्न सक्छ. इफ द स्टेटमेन्ट P and Q both are true, then the conditional is true. If P is true and Q is false,
hypothesis is true and conclusion is false, then the conditional is false. If hypothesis is false and conclusion is true, then the conditional is true. If hypothesis and conclusion both are false, then the conditional is true. सो एक्जाम्पलबाट यो बनाएको ट्रुथ टेबलमा के रिजल्ट हुन सक्छ, यस्तो जुनसुकै कन्डिसनल बनाउँदा वी ऑब्जर्व दिस रिजल्ट. In case of the conditional, if we are taking in two different ways two statements, so what is the conclusion? The conditional is false only when hypothesis is true and conclusion is false. Two statements लेख्ने, these are four ways. Both statements can be taken true. P true, Q false, P false, Q true, and P false, Q false. So out of these four, what we observe in case of the conditional, it is false only in one case, when hypothesis is true and conclusion is false. Otherwise, in all remaining three conditions, conditional remains true. So it is false only in case hypothesis is true and conclusion is false. A conditional लाई कुनै given conditional को three ways, three form लेख्न मिल्छ. त्यसैबाट कुनै conditional छ भने त्यसको कन्भर्स, कंडिशनल कै कन्भर्स हुन सक्छ, कंडिशनल कै इन्भर्स हुन सक्छ. यो सबै कंडिशनल नै हो र कंडिशनल कै कन्ट्रापोजिटिभ. कुनै कंडिशनल छ भने हाउ वी राइट इट्स कन्भर्स. मोस्ट अफ द थ्योरम्समा यस्तो हुने गर्छ. प्रुभ इट्स कन्भर्स, इन्भर्स, कन्ट्रापोजिटिभ हुन्छ के भने यसको कस्तो टाइपको कन्डिसनललाई यदि दिएको छ भने कन्भर्स भनेको के, इन्भर्स मिन्स व्हाट एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ. द कन्भर्स अफ अ कंडिशनल The converse of a conditional if P then Q is if Q then P, and converse of if Q then P is if P then Q. Each conditional is the converse of the other. Second is the converse of first, first is the converse of second. Symbolically, the converse of P implies Q is Q implies P and vice versa. The converse of Q implies P is P implies Q. यसमा के गर्नुपर्छ, हाइपोथेसिस र कन्क्लुजन इन्टरचेन्ज गर. एन्टेसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट इन्टरचेन्ज गर्यो भने we what we get in case of the conditional, we get its converse.
सो कतिपय थ्योरम्समा कन्भर्स पनि ट्रू हुन्छ। यदि कुनै ट्रायंगल छ भने सम अफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि सम अफ 3 एंगल्स 180 डिग्री छ भने त्यो ट्रायंगल हो। त्यस्तै कंग्रुएंट ट्रायंगल्समा हामीले यस्तो पनि थ्योरी प्रूफ गरेछौं, यदि 2 ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड्स इक्वल हुन्छ। यदि 2 ट्रायंगल्स को कन्भर्स अफ दिस इज if the corresponding sides of 2 triangles are equal, then the triangles are congruent. So each statement, each conditional is the converse of the other. Take some another example. If angle C is 90 degree in triangle ABC, then C square is equal to A square plus B square, means H square is equal to P square plus B square. So कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगल मा H square is equal to P square plus B square हुन्छ by Pythagoras theorem. So this is true conditional. Take its converse. If C square is equal to A square plus B square in triangle ABC, small letters are used to represent the opposite sides of the vertex A, B and C, corresponding small letters, then angle C is equal to 90 degree. So कुनै ट्रायंगल मा H square is equal to P square plus B square हो भने यो vertex C को opposite side हो, त्यसैले एंगल C 90 डिग्री हुन्छ, त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। सो कन्भर्स इज ट्रू। त्यो कंडिशनल को कन्भर्स पनि ट्रू भएछ। टेक अनदर एक्जाम्पल। If quadrilateral ABCD is a square, then ABCD is a rectangle. So जुनसुकै स्क्वायर पनि रेक्टेंगल हुन्छ। स्क्वायर मा all 4 sides are equal and each angle is 90 degree. रेक्टेंगल को लागि चाहिएको छ only opposite sides equal र each angle 90 degree. यसमा भएको कंडिशन डेफिनेटली यसको लागि पनि सटिस्फाई हुन्छ। So all squares are rectangles. This conditional is true. Take its converse. If ABCD is a rectangle, then ABCD is a square. कुनै रेक्टेंगल छ भने त्यो स्क्वायर पनि हुन्छ। यो कंडिशनल यसको कन्भर्सले भन्दैछ। यदि रेक्टेंगल छ भने स्क्वायर, रेक्टेंगल हुँदा स्क्वायर नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यो भन्नु रेक्टेंगल स्क्वायर हुन्छ, यो फल्स हो। स्क्वायर रेक्टेंगल हुन्छ तर रेक्टेंगल स्क्वायर हुन्छ भन्नु फल्स हो, किनभने यस रेक्टेंगलमा 4 साइड्स इक्वल नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण अपोजिट साइड्स इक्वल, इच एंगल 90 डिग्री हो त्यसको कंडीशन, र स्क्वायर को लागि 4 साइड्स इक्वल, इच एंगल 90 डिग्री। सो इफ वी स्टेट लाइक दिस, इफ ABCD is a rectangle, then ABCD is a square, this is false. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में कंडीशनल र त्यसको कन्भर्स बोथ ट्रू, कंडीशनल को कन्भर्स ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल में ट्रू कंडीशनल को कन्भर्स फल्स। मीन्स यदि कंडीशनल ट्रू छ भने त्यसको कन्भर्स
एभ्री टाइम ट्रू हुँदैन. द कन्भर्स अफ अ ट्रू कन्डिसनल इज नट अलवेज ट्रू. दिस इज विथ द हेल्प अफ इक्जाम्पल वी हेभ एक्सप्लेन. तर यसलाई यदि प्रुफ गर्नु छ, मानौ क्वेसन छ, प्रुभ द्याट suppose this is the question, prove that the converse of a true conditional is not necessarily true. त्यो इक्जाम्पलबाट हुँदैन, त्यसको लागि ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्छ. We are making columns for P implies Q and its converse Q implies P. Two statements are P and Q. In how many ways we can take two statements? In how many ways we consider two statements? We can take both statements true, P and Q. If both are true, then P implies Q is true. Q implies P is also true. ट्रू इम्प्लाइज ट्रू छ भने यो जुनसुकै स्टेटमेन्टमा यदि हाइपोथेसिस र कन्क्लुजन दुवै ट्रू छ, मैले कन्डिसनलको ट्रुथ टेबल बनाउँदा यो एक्सप्लेन गरिसकेछु, देन पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू एन्ड अल्सो क्यू इम्प्लाइज पी इज ट्रू. इफ पी इज ट्रू एन्ड क्यू इज फल्स, देन पी इम्प्लाइज क्यू, हाइपोथेसिस ट्रू र कन्क्लुजन फल्स, यसको लागि then conditional is false. Q implies P मा false implies true, यसको लागि hypothesis Q र conclusion P. So false implies true छ भने this is true. False conditional को true converse. P false, Q true, then P implies Q. यसको लागि हाइपोथेसिस फल्स, कन्क्लुजन ट्रू, देन पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू. तर क्यू इम्प्लाइज पी मा क्यू इज हाइपोथेसिस, पी इज कन्क्लुजन, ट्रू इम्प्लाइज फल्स हो भने दिस इज फल्स. मिन्स कन्डिसनल ट्रू छ भने त्यसको कन्भर्स फल्स पनि हुन सक्छ. इफ पी इज फल्स, क्यू इज फल्स, देन पी इम्प्लाइज क्यू, दिस इज ट्रू. Q false, P false, both are false, then we are making conditional Q implies P, so it is true. तो यहाँबाट हामी के देख्न सक्छौं, कन्डिसनल यदि फल्स हो भने त्यसको कन्भर्स ट्रू हुन सक्छ, कन्डिसनल ट्रू छ भने कन्भर्स फल्स पनि हुन सक्छ. यहाँ ट्रू को ट्रू नै छ. सो कन्डिसनल को कन्भर्स एभ्री टाइम ट्रू नहुन सक्छ. सो वी क्यान राइट द कन्क्लुजन लाइक दिस. फ्रम द ट्रुथ टेबल वी कन्क्लुड दैट द कन्भर्स अफ अ ट्रू कन्डिसनल इज नट अलवेज ट्रू. इट मे अल्सो बी फल्स. Inverse is also a conditional. So कुनै conditional दिएको हो भने how we write the inverse of that conditional?
The inverse of a conditional if P then Q is if not P then not Q. Symbolically, the inverse of P implies Q is not P implies not Q, and the inverse of this is P implies Q. Take the example. यो अघिल्लो एक्जाम्पलकै इन्भर्स लिएपछि कस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट हुन सक्छ? इफ एबीसीडी इज ए स्क्वायर if ABCD is a square, then ABCD is a rectangle. This is true conditional. यदि स्क्वायर छ भने ABCD rectangle पनि हुन्छ. What is its inverse? Take the negation of ABCD is a square and also make the negation of ABCD is a rectangle. If ABCD is not a square, then ABCD is not a rectangle. यदि स्क्वायर छैन भने त्यो रेक्टेंगल हुन सक्दैन. त्यस्तो कतिपय क्वाड्रिलेटरल छ, ए स्क्वायर नभएर पनि रेक्टेंगल हुन्छ. त यो स्टेटमेन्ट यो कन्डिसनल ट्रू भएर पनि त्यसको इन्भर्स बनाउँदा फल्स आइडिया दिइरहेछ. यहाँ के भन्दैछ? यदि स्क्वायर छैन भने एबीसीडी त्यो रेक्टेंगल पनि हुँदैन. त हामीले यस्तो रेक्टेंगल बनाउन सक्छौं जुन स्क्वायर हुँदैन. त यहाँ के भनिरहेछ? स्क्वायर नभएपछि रेक्टेंगल पनि हुँदैन. सो दिस इज फल्स. त्यो एक्जाम्पलबाट हामी के देखिरहेछौं? यदि कन्डिसनल ट्रू छ भने त्यसको इन्भर्स फल्स पनि हुन सक्छ. कंडीशनल ट्रू छ भने इन्भर्स ट्रू पनि हुन सक्छ, इन्भर्स फल्स पनि हुन सक्छ. इट मीन्स द इन्भर्स अफ अ ट्रू कंडीशनल इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट मे अल्सो बी फल्स. त्यसैले सबै थ्योरमको मोस्ट अफ द थ्योरम्स म्याथमा कन्भर्स पनि प्रूफ गर्नुपर्ने हुन्छ. कतिपयको कन्भर्स प्रूफ हुँदैन. यदि फंक्शन डिफरेन्शिएबल छ देन इट इज कन्टिन्युअस. यदि फंक्शन कन्टिन्युअस छ भने इज नट नेसेसरीली डिफरेन्शिएबल. त्यसैले सबै थ्योरमको कन्भर्स ट्रू हुन्छ भन्ने छैन. त्यस्तै सबै थ्योरमको इन्भर्स ट्रू नै हुन्छ भनेर छैन. इन्भर्स हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. यदि यसलाई प्रूफ गर्नु छ, सपोज द क्वेशन इज प्रूफ दैट द इन्भर्स अफ अ ट्रू कंडीशनल इज नट अलवेज ट्रू. यदि प्रूफ गर्नु छ भने मेक ट्रुथ टेबल. P implies Q, its inverse is not P implies not Q. यो लास्ट को कॉलम्स बाट we conclude true conditional को inverse every time true हुँदैन. So when we write two statements P and Q, what are the way of taking such two statements? We can take both statements true, both statements false, and any one of them true.
both are taken true, P true, Q false, P false, Q true, both false. These are four possible ways by which we can consider two statements. Beyond these four ways, we cannot consider two statements. Both are taken true, P true, Q false, P false, Q true, and both are false. From the first column, complete this. If P is true, then negation P, not P, is false. P true, not P, false. P false, not P, is true. Not Q, negation of Q. यदि स्टेटमेंट ट्रू छ भने त्यसको negation false, यदि स्टेटमेंट false हो भने negation true. So P Q true भएकोले negation Q is false. Q false, then negation is true. Q true, then negation is false. Then make P implies Q. फर्स्ट र सेकेन्ड कलमबाट यो फल्स हुनको लागि के हुनुपर्छ? हाइपोथेसिस ट्रू, कन्क्लुजन फल्स. मिन्स फल्स फर्स्टमा पनि ट्रू, P इम्प्लाइज Q, ट्रू इम्प्लाइज फल्स भएपछि मात्र यो फल्स, फल्स इम्प्लाइज ट्रू, फल्स इम्प्लाइज फल्स, ट्रू. थर्ड र फोर्थ कलमबाट यो कम्प्लिट गर्नु छ. False implies false, false implies true, true implies false, true implies true. त्यो लास्टको टु कलम्सबाट कुनै कन्डिसनल ट्रू छ भने त्यसको इन्भर्स ट्रू, कन्डिसनल ट्रू, इन्भर्स ट्रू. तर यहाँबाट यो बक्समा देखाएको ट्रुथ भ्यालुबाट के देखिन्छ? यदि कन्डिसनल ट्रू छ भने इन्भर्स फल्स पनि हुन सक्छ, यदि कन्डिसनल फल्स हो भने इन्भर्स ट्रू पनि हुन सक्छ. सो फ्रम दिस ट्रुथ टेबल व्हाट वी ऑब्जर्व, द इन्भर्स ऑफ अ ट्रू कंडीशनल इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, इट मे और मे नॉट बी ट्रू. Contrapositive is also a conditional. So कुनै conditional दियो भने how we make its contrapositive? The contrapositive of a conditional if P then Q is if not Q then not P. Symbolically, the contrapositive of a conditional P implies Q is not Q implies not P. Converse of the inverse of P implies Q. यसको इन्भर्स के हुन्छ? not P implies not Q. त्यसको कन्भर्स, so converse of the inverse of a conditional is called contrapositive. यसको contrapositive यो conditional P implies Q, P implies Q को contrapositive not Q implies not P. Take some example.
If ABCD is a square, then ABCD is a rectangle. It's a true conditional. Take its contrapositive. Contrapositive में के गर्नुपर्छ P र Q इन्टरचेन्ज गर्ने देन टेक द नेगेसन यसलाई फर्स्टमा यसलाई सेकेन्डमा हाइपोथेसिस यसलाई लिने यसलाई कन्क्लुजन एन्ड विथ देयर नेगेसन if ABCD is not a rectangle, यदि एबीसीडी रेक्ट्याङ्गल होइन भने ए स्क्वायर पनि हुँदैन रेक्ट्याङ्गल नभएपछि ए स्क्वायर पनि हुँदैन त रेक्ट्याङ्गलको लागि कन्डिसन के हो अपोजिट साइड्स इक्वल इच एंगल 90 डिग्री रेक्ट्याङ्गलको ए स्क्वायरको लागि कन्डिसन अपोजिट साइड्स इक्वल इच एंगल 90 डिग्री हो नै तर ऑल साइड्स आर इक्वल यदि अपोजिट साइड नै इक्वल भएन कुनै टु साइड्स नै इक्वल भएन रेक्ट्याङ्गल नहुनको लागि के हुन सक्छ कुनै टु साइड्स इक्वल नहुन सक्छ अपोजिट साइड्स या कुनै एउटा एंगल 90 नहुन सक्छ त्यो भएन भने कसरी ए स्क्वायर हुन सक्छ यदि रेक्ट्याङ्गल भएन भने ए स्क्वायर हुँदैन भन्नु इनडाइरेक्टली के भन्न खोजेको हो भने ए स्क्वायर भयो भने रेक्ट्याङ्गल पनि हुन्छ सो दुवैको सेम सेन्स हो कंडीशनल एंड इट्स कंट्रापोजिटिव हैव सेम आइडिया यदि कंडीशनल ट्रू छ भने त्यसको कंट्रापोजिटिव पनि ट्रू हुन्छ कुनै स्टेटमेन्ट यदि कंडीशनल फल्स हो त्यसको कंट्रापोजिटिव पनि फल्स हो यसलाई प्रूफ गर्न सकिन्छ these two have identical truth value so these two are logically equivalent we can write a question prove that a conditional and its contrapositive are logically equivalent Contrapositive of P implies Q is not Q implies not P. So when we take two statements P and Q, in how many ways we can take them? Both statements can be taken true. P true, Q false. P false, Q true. Both false. Only these are four possible ways of selecting two statements. From the second column, we can write the truth value of negation of Q. If Q is true, then its negation is false. If Q is false, then the negation is true. If Q is true, then the negation is false. False को negation true. First column बाट negation of P. True को negation false. False को negation true. अब P implies Q. यो conditional false हुनलाई P true र Q false हुनुपर्छ. Otherwise P implies Q remains true. True implies true. First or second column बाट true implies false, false implies true, false implies false. Third र fourth column बाट यो last को लेख्न सक्छ
false implies false, true implies false, false implies true, true implies true. So यो लास्ट को टू कलम्स मा व्हाट वी ऑब्जर्व, यो ट्रू छ भने यो पनि ट्रू, यो फल्स हो भने यो पनि फल्स, त्यस्तोलाई के भन्न मिल्छ, आइडेन्टिकल ट्रुथ भ्यालु। त्यसैले दिज टू आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट। These two have identical truth values, so they are logically equivalent. अब नेक्स्ट क्लासमा आजलाई यति। नेक्स्ट क्लासमा यो लजिकको अझै केही क्वेसन बाँकी छ, तिमीहरू सबैले यो बुकबाट प्र्याक्टिस